चलो आज टॉपिक है विद्युत विभाजनीय कोष અને વિદ્યુત વિભાજન। तो विद्युत विभाजनीय कोष શું છે અને વિદ્યુત વિભાજન શું છે એ સમજતા પહેલા આપણે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ જોયો તો તેના અંદર શું કરતા હતા, બે બીકર લેતા હતા અને બે બીકરની અંદર જુદા જુદા વિદ્યુત ધ્રુવ મૂકતા હતા। પરંતુ વિદ્યુત વિભાજनीय કોષમાં શું કરવાનું છે, એક જ બીકર લેવાનું છે। ઓકે, તો ચલો એક બીકર લઈ લઈએ। विद्युत विभाजनीय कोष में एक ज बीकर में प्रक्रिया थाय छे। एनो सिद्धांत शुं छे कि विद्युत ऊर्जानुं रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर करवानुं। त्यारे विद्युत रासायनिक कोष में शुं हतुं कि रासायनिक ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करवानुं हतुं, परंतु विद्युत विभाजनीय कोष में विद्युत ऊर्जा आपवानी छे अने एनी मददथी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर करवानुं छे। ओके, तो एक बीकर लीधुं, ए बीकरनी अंदर बे विद्युत ध्रुव मूकवाना। चलो आ बे बीकर लीधुं, एनी अंदर बे विद्युत ध्रुव मूकवाना, तेने एक बेटरी वडे जोड़वाना। आ जे विद्युत ऊर्जा आपवामां आवे छे ए शेना वडे आपवामां आवे छे, बेटरी वडे। विद्युत ऊर्जा शेना वडे आपवामां आवी तो के बेटरी वडे। आज एक बेटरी जोड़ी, चलो बेटरी जोड़ी प्लस माइनस थशे। ओके, तो तेने एक बेटरी वडे जोड़ी। त्यारबाद शुं कीधुं छे कि विद्युत विभाजन शुं छे, विद्युत विभाजन शुं छे। तो आज बीकर रह्युं, आज बीकर रह्युं ए विद्युत ध्रुवो लीधा पण तेना अंदर एक द्रावण लेवुं पड़े, तेनी अंदर एक द्रावण लेवुं पड़े। तो ए द्रावण जे रह्युं ए कयुं कयुं होय छे, तो द्रावणने शुं कहीशुं, विद्युत विभाजन। तो विद्युत विभाजन केम कहेवाय छे, कारण के जाणो के उदाहरण लई समजावीए। जाणे के NaCl लीए, हवे NaCl रह्या एकबीजाथी आयोनिक बंधथी जोडाયેલા છે। કેવી રીતે આયોનિક બંધથી જોડાયેલા છે, એટલે આ પ્લસ આવશે, આ માઈનસ આવશે। આ બંને આયોનિક બંધથી જોડાયેલા છે, આયોનિક બંધથી જોડાયેલા છે। तो NaCl केवा टाइपना लीधा छे कि लिक्विड टाइपना लीधा छे। हवे चोपडीमां एवी वात करी छे कि जथ्थो એટલે જે વિદ્યુત ધ્રુવ રહે એની મદદથી આપણને જે વિદ્યુત ધ્રુવ મળશે, વિદ્યુત ધ્રુવની મદદથી આપણને જે આ વિદ્યુત ધ્રુવ પર જે ધાતુ મળે છે એ ધાતુ સોલિડ ટાઈપની મળે છે કે લિક્વિડ ટાઈપની મળે છે। તો એ કયા ટાઈપની, એનો જથ્થો કહીએ છીએ। તો જથ્થો શું છે એ સમજીએ। ચોપડીમાં તો ડાયરેક્ટ ચોપડીમાં સીધી જ વાત કરી છે કે જથ્થાની વાત કરી છે, પણ જથ્થો શું છે પછી એની ગુણવત્તા શું છે તો એની સમજીએ। तो कोई भी प्रोडक्ट लीए, कोई भी प्रोडक्ट तेमां बे भाग पड़े छे, एक के गुणवत्ता, एक गुणवत्ता अने बीजुं शुं छे जथ्थो। गुणवत्ता एटले शुं के एना अंदर जे लीधुं छे, जाणे के आ विद्युत रासायनिक कोष लीधो तो आ विद्युत रासायनिक कोषनी अंदर जे बे विद्युत ध्रुव लीधा एना कया प्रकारना छे, एना कया कया गुणधर्म छे, तो ये बधुं आ गुणवत्तानी अंदर आवशे के कया कया विद्युत ध्रुव लीधा, कया कया विद्युत ध्रुव लीधा, कया प्रकारनी बेटरी लीधी। ओके, कई बाजू ऑक्सीडेशन थशे, कई बाजू रिडक्शन थशे, कई बाजू रिडक्शन थशे, कई बाजू ऑक्सीडेशन कई थशे। तो आ बधुं शेमां आवशे, गुणवत्ता, के कया टाइपनुं लीधुं छे एने गुणवत्ता। जथ्थो शुं छे तो जे कया आपणे जे सोल्यूशन मळ्युं, आ जे सोल्यूशन लीधुं ए सोल्यूशननी मददथी आपणने लास्टमां तो धातु मेळवવાની છે, શુદ્ધ धातु मेळवવાની છે। तो ए शुद्ध धातु रही एनो जथ्थो કેટલો મળે છે, तो ए बधी धातु रही तो बधी आमां आवशे। પછી આ NaCl લીધા જણે કે तो NaCl એ કેવા લીધા, लिक्विड टाइपना लीधा કે सॉलिड टाइपना लीधा, तो ए બધું શેમાં આવશે, જથ્થામાં આવશે। એટલે આનો ડિફરન્સ ખબર હોવી જોઈએ કે ગુણવત્તા કોને કહેવાય, જથ્થો કોને કહેવાય। આ ફક્ત સમજાવવા પૂરતું જ છે, આ ઉદાહરણ પણ સમજાવવા પૂરતું જ છે। ચોપડીમાં તો આપણે કોપરનું ઉદાહરણ આપ્યું છે, તો એ પૈસે સમજશું। પહેલા આપણે
એક ઉદાહરણ સમજી અને વિદ્યુત વિભાજન શું છે, વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ કેવો છે એ બધું સમજીએ. તો આ નીચેનું જે દ્રાવણ રહ્યું એ દ્રાવણને શું કહીશું, વિદ્યુત વિભાજન. તો આપણે કયા લીધા વિદ્યુત વિભાજન, NaCl. ચલો NaCl લઈ લીધા, NaCl લઈ લીધા. ઓકે, એ આયનિક બંધથી જોડાયેલા છે. આ બંને જેમ કે આ પ્લસ છે આ માઇનસ છે, એકબીજાથી આયનિક બંધથી જોડાયેલા છે. ત્યારબાદ હવે જે આ બે પ્લેટો લીધી, આ જે બંને વિદ્યુત ધ્રુવ લીધા એ કયા પ્રકારના છે, તો બે ટાઈપના હોય. એક તો નિષ્ક્રિય હોય, નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ હોય, અથવા તો સક્રિય હોય, સક્રિય હોય અથવા તો નિષ્ક્રિય હોય. તો એ કયા ટાઈપના લીધા છે તે સમજવું જરૂરી છે. ચલો હવે આપણે નિષ્ક્રિય લઈએ તો આપણે નિષ્ક્રિય જોયા હતા કે પ્લેટિનિયમ અથવા તો ગોલ્ડ અથવા તો બીજા પણ હોઈ શકે. તો ચલો આપણે પ્લેટિનિયમ અથવા તો ગોલ્ડ લઈએ, પ્લેટિનિયમ અથવા તો ગોલ્ડ લઈએ. ઓકે, તો પ્લેટિનિયમ અને ગોલ્ડ કેવા વિદ્યુત ધ્રુવ છે, એ નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ છે. એ આ જે દ્રાવણ લીધું વિદ્યુત વિભાજન અને જે આ જે વિદ્યુત ધ્રુવો લીધા એના દ્વારા આ જે વિદ્યુત ઉર્જા આપવામાં આવશે બેટરી દ્વારા, તો એ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતું નથી. દ્રાવણ અને જે વિદ્યુત ધ્રુવો લીધા તેના દ્વારા પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવામાં આવતા નથી, પરંતુ તેના માટે સપાટી પૂરી પાડે છે. એના માટે કયા કયા, તો નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ કયા કયા, પ્લેટિનિયમ અને ગોલ્ડ, જે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા નથી અને ઇલેક્ટ્રોનનું ટ્રાન્સફર થશે. એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું ટ્રાન્સફર થશે, ઇલેક્ટ્રોનની આપ-લે થશે. તો ઇલેક્ટ્રોનની આપ-લે માટેની જે સપાટી હોય એ સપાટી પૂરી પાડે છે નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ. ઓકે, તો સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ કહેવાય. તો સક્રિય જોડે કે કોપર હોય. ઓકે, હવે કોપર લઈએ, સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ લઈએ, સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ લઈએ તો એના પ્રક્રિયામાં ભાગ તો લેશે, એ સપાટી પણ પૂરી પાડશે, ઇલેક્ટ્રોન માટે સપાટી તથા દ્રાવણ અને વિદ્યુત ધ્રુવ વચ્ચે પ્રક્રિયા કરશે, પરંતુ તે પ્રક્રિયામાં ભાગ પણ લેશે. તો સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ તેને કહીશું. અને નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ જે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા નથી, એની ફક્ત સપાટી અને ઇલેક્ટ્રોન માટે ટ્રાન્સફર થવાની સપાટી પૂરી પાડે છે. જ્યારે સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ ટ્રાન્સફર માટે સપાટી અને ઇલેક્ટ્રોન માટે પણ પાડે છે, પરંતુ તેની સાથે સાથે તે પ્રક્રિયામાં ભાગ પણ લે છે. તો આપણે પહેલા નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ લઈએ. ચોપડીમાં તો ફક્ત સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવની જ વાત કરી છે, પરંતુ આપણે નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ લઈ અને ઉદાહરણ સમજીએ. चलो આપણે પ્લેટિનિયમ જ લઈએ. તો ચલો પ્લેટિનિયમ વિદ્યુત ધ્રુવ લઈ લીધા, આપણે પ્લેટિનિયમ વિદ્યુત ધ્રુવ લીધા. દ્રાવણ નીચેના ભાગમાં વિદ્યુત વિભાજક કઈ લીધું કે NaCl, NaCl લીધા. હવે જ્યારે પ્રક્રિયા થશે, હવે જ્યારે પ્રક્રિયા થશે તો શું થશે, હવે આ બેટરી રહી એ બેટરી ચાલુ કરશો એટલે પ્રવાહ ચાલુ થવાની પ્રક્રિયા થશે. તો શું થશે કે આ બાજુ શું થશે, ઇલેક્ટ્રોન આપશે. ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ આ જે વિદ્યુત ધ્રુવ રહ્યા, આ વિદ્યુત ધ્રુવ ઇલેક્ટ્રોન આપશે. એ ઇલેક્ટ્રોન બેટરી દ્વારા બીજી બાજુ રહ્યા જે વિદ્યુત ધ્રુવ રહ્યો એ વિદ્યુત ધ્રુવ પર આવશે. ચલો હવે આ ઇલેક્ટ્રોન આપે છે એટલે પ્લસ થશે. આ બધા ગણિતની ભાષામાં દેખીએ તો આ માઇનસ થાય, ઇલેક્ટ્રોન આપે છે એટલે માઇનસ થાય, પરંતુ આપણે કેમિસ્ટ્રીની ભાષામાં એ પ્લસ કહેવામાં આવે છે. એટલે વિદ્યુત પ્લસ માઇનસ ઉપરથી આપણે કહીએ કે પ્લસ માઇનસ ઉપરથી આપણે કેથોડ ને એનોડ ની ગણતરી કરીએ કે કઈ બાજુ કેથોડ લઈએ કઈ બાજુ એનોડ લઈએ પ્લસ માઇનસ ને આધારે, તો એ ખોટું પડશે. કેમિસ્ટ્રી ભાષામાં એ રીતે લેતા નથી. ઓકે, તો આ ઇલેક્ટ્રોન આપે છે એટલે એની કેમિસ્ટ્રીમાં એક શોર્ટ ટ્રીક પર છે એ પણ સમજાવું. તો પહેલા આ સમજી લઈએ. તો આ ઇલેક્ટ્રોન આપે છે એટલે આ પ્લસ થશે. ઓકે, હવે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થઈ અને આ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એટલે આ માઇનસ થશે. તદ્દન વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા થાય છે ગણિતથી. ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે એટલે માઇનસ થશે. ઓકે, હવે આ ઇલેક્ટ્રોન આપે છે એટલે કે એનોડ થશે. આ બાજુ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે આ વિદ્યુત ધ્રુવ એટલે કે કેથોડ થશે.
આ બંને વિદ્યુત ધ્રુવ. ઓકે, હવે એનોડ તો એ બાજુ ઓક્સિડેશન થશે, આ બાજુ કેથોડ તો કે રિડક્શન થશે. હવે સિમ્પલ ભાષામાં યાદ રાખવું હોય તો આપણે કેરી યાદ રાખવાનું. શું યાદ રાખવાનું? કેરી. એટલે કેથોડ બાજુ રિડક્શન થશે, કોને શું કહીશું? તો કે કેથોડ. અને આને શું કહીશું? રિડક્શન. કેથોડ બાજુ રિડક્શન થાય છે એટલે કેથોડ છે તો આ બાજુ શું થશે? રિડક્શન થશે. તો ચલો રિડક્શન થશે આ બાજુ. આ બાજુ એનોડ તો કે ઓક્સિડેશન થશે. ઓકે, તો યાદ રાખવું આપણે શરૂ જે વિદ્યુત વિભાજક કોષ લીધા, પછી વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ લીધા, તો એમાં રિડક્શન આ બાજુ જ થાય છે. જો શોર્ટમાં યાદ રાખવું હોય તો રિડક્શન આ બાજુ જ થાય. પણ કઈ રીતે થાય તો એ સમજવા માટે સમજી જાઓ કે બેટરી જોડી, તો બેટરી દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનનું ટ્રાન્સફર કરે છે. એટલે આ પ્લસ થશે, આ માઇનસ થશે. આ પ્લસ થાય છે એટલે એનોડ આવશે, આ બાજુ માઇનસ થશે, આ બાજુ માઇનસ થાય છે. જ્યારે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં કેવું હતું? ઉલટું હતું. આ બાજુ પ્લસ આવતા હતા, આ બાજુ પ્લસ આવતા હતા એટલે એને કેથોડ કહેતા હતા, અને આ બાજુ માઇનસ આવતા હતા એટલે કે એનોડ કહેતા હતા. પરંતુ વિદ્યુત વિભાજક કોષમાં તેનાથી વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા થાય છે. હવે તમે કહેશો સાહેબ માઇનસ હોય તો એનોડ કહેવાય, એ વાત ખોટી. તો પ્લસ માઇનસના આધારે તમે એનોડ અને કેથોડ નક્કી કરી શકાતા નથી. ઓકે, જે પ્રોડક્ટ મળે છે એ પ્રોડક્ટ એ રિડક્શન પોટેન્શિયલની મદદથી મળે છે, એટલું યાદ રાખવાનું. અને કેથોડ એટલે કે રિડક્શન એટલે કે કેરી યાદ રાખવાની કે કેથોડ બાજુ રિડક્શન થાય છે. ક્લિયર? ત્યારબાદ નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ લીધા. હવે ઇલેક્ટ્રોન આપે છે અને આ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. તો આ બાજુ આ જે વિદ્યુત ધ્રુવ રહ્યા એનું શું થશે? ઓગળશે. ઓગળશે નહીં, પીગળશે. આ વિદ્યુત ધ્રુવ પીગળશે. ઓગળવું અને પીગળવું, આ વિદ્યુત ધ્રુવ રહ્યા એ વિદ્યુત ધ્રુવ રહ્યા એ શું થાય છે? પીગળે છે. જ્યારે આ દ્રાવણ રહ્યું NaCl નું નીચેના ભાગમાં જે દ્રાવણ, તો એ શું છે? ઓગળે છે. તો ઓગળવું અને પીગળવું એ યાદ રાખવું જરૂરી છે. કઈ બાજુ કઈ વસ્તુ ઓગળે છે અને કયું પીગળે છે. ઓકે, તો ચલો સોલ્યુશન લીધું. હવે આ જે વિદ્યુત ધ્રુવ રહ્યો એ શું થશે? કે પીગળ્યો. આ વિદ્યુત ધ્રુવ પીગળશે. ઓકે, હવે નીચેના ભાગમાં આ વિદ્યુત ધ્રુવ પીગળે છે અને આ શું થશે? આના ઉપર જથ્થો જમા થશે, ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થાય છે. ઓકે, હવે આ નીચેનું જે સોલ્યુશન રહ્યું એ વિદ્યુત વિભાજક કહીશું. એ વિદ્યુત વિભાજક કઈ લીધા? તો કે NaCl લીધા. ઓકે, તો ચલો આપણે લખી દઈએ આટલે NaCl. સમજવા માટે NaCl લખી દીધા. તો Na કેવા છે? પ્લસ છે. Cl કેવા છે? માઇનસ છે. Na પ્લસ છે અને Cl કેવા છે? માઇનસ છે. તો સીધું યાદ રાખવાનું, આ પ્લસ વાળું પદ રહ્યું, પ્લસ વાળું પદ એ માઇનસ વાળા પદ તરફ આકર્ષાશે. અને આ માઇનસ વાળું પદ હોય છે કેમ કે વિદ્યુત વિભાજક આયોનિક બંધથી જોડાયેલા છે. એટલે બે ધ્રુવ હશે, બે ધાતુઓ હશે. Na છે એટલે કે સોડિયમ અને ક્લોરીન બે ધાતુઓ હોય છે. તો જે પ્લસ વાળું પદ હોય બંનેની અંદર, તો એ માઇનસ તરફ આકર્ષાય છે અને માઇનસ વાળું જે પદ રહ્યું એ પ્લસ તરફ આકર્ષાય છે. એટલે આ સોડિયમ ધાતુ રહી એ આ વિદ્યુત ધ્રુવ પર, રિડક્શન વાળા વિદ્યુત ધ્રુવ પર સોડિયમ ધાતુ મળે છે. અને ક્લોરીન રહી એ આ વિદ્યુત ધ્રુવ પર જશે. ઓકે, તો આ જે સમગ્ર પ્રક્રિયા હતી, નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવની પ્રક્રિયાથી આપણને સોડિયમ અને ક્લોરીન બે અલગ અલગ ધાતુઓ મળી. તો આ ફક્ત ઉદાહરણ હતું, સમજવા પૂરતું. હવે આપણે ચોપડીમાં દેખશું કે ચોપડીમાં કઈ રીતે પ્રક્રિયા થાય. તો હવે ખબર પડી જવી જોઈએ કે વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ કેવો, વિદ્યુત વિભાજન કોને કહેવાય, એમાં એનોડ કયું, કેથોડ કયું, કઈ વસ્તુ પીગળવું, કઈ વસ્તુ ઓગળવું. ઓકે, ચલો ત્યારબાદ ચોપડીમાં ઉદાહરણ કોપરનું આપે છે. તો કોપર માટે જોઈએ તો શું કર્યું? એક બીકર લીધું. એ બીકરની અંદર વિદ્યુત વિભાજક કયા લીધા? Cl
CuSO4 લીધા, કોપર સલ્ફેટ લીધા, ઓકે, કોપર સલ્ફેટ લીધા. આ જે નીચેના ભાગમાં જે દ્રાવણ રહ્યું એને વિદ્યુત વિભાજક કહીશું. એ કયા લીધા? કોપર સલ્ફેટ. તેની અંદર બે પ્લેટો લીધી. એ પ્લેટો એક જ દ્રાવણની અંદર લઈએ છીએ તો એ પ્લેટો કઈ લીધી છે? સક્રિય લીધી છે. સક્રિય એટલે એ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેશે. કઈ લીધી? કે કોપર. દ્રાવણે પાછું કોપર સલ્ફેટનું લીધું છે આની અંદર. જ્યારે પેલામાં અલગ અલગ લેતા હતા તો સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ લીધા છે. તો સક્રિય બે વિદ્યુત ધ્રુવ આ રહ્યા. તેની અંદર CuSO4 નું સોલ્યુશન. વિદ્યુત વિભાજક કયા લીધા? કે CuSO4 નું સોલ્યુશન. તેને એક બેટરી વડે જોડી દીધા. ઓકે. હવે જ્યારે આ બેટરી દ્વારા પ્રવાહ ચાલુ કરીએ, તો શું થશે? તો ચલો આ બાજુ ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુથી લઈને આ વિદ્યુત ધ્રુવ પર આવશે. તો આપણે સમજીએ એ પ્રમાણે આ બાજુ માઈનસ આવશે. ઓકે. ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થાય છે એટલે આ વિદ્યુત ધ્રુવ રહ્યા એ પીગળશે. આ વિદ્યુત ધ્રુવ શું થશે? પીગળશે. શું થયું? પીગળવું. આ કેવા થશે? તો કોપર ધાતુના ઇલેક્ટ્રોન આના ઉપર જમા થવા લાગશે. એ પ્રક્રિયા તો થાય છે. સાથે સાથે શું થશે? કે વિદ્યુત વિભાજન કયા લીધા? નીચેના દ્રાવણમાં CuSO4 લીધા, જેમાં CuSO4 માઈનસ અને કોપર કેવા છે? પ્લસ છે. યાદ રાખો, કોપર કેવા છે? પ્લસ છે. કોપર પ્લસ છે, CuSO4 માઈનસ છે. તો માઈનસ વાળું પદ આ બાજુ આકર્ષાશે, સલ્ફેટ વાળું પદ આના તરફ જશે, માઈનસ બાજુ પ્લસ માઈનસ આકર્ષાશે અને પ્લસ વાળું પદ માઈનસ વાળા પદ સાથે આકર્ષાશે. ઓકે, સમજી ગયા? તો આ સમગ્ર પ્રક્રિયા થાય છે. આનું પીગળવું થશે અને આના ઉપર બંને ધ્રુવો તો કોપરના જ લીધા છે, પરંતુ શરૂઆતમાં જે વિદ્યુત ધ્રુવો લીધા શરૂઆતમાં તો અશુદ્ધ કોપરના હતા. કેવા હતા? અશુદ્ધ કોપર વિદ્યુત ધ્રુવ હતા. પરંતુ આ સમગ્ર પ્રક્રિયા થઈ અને આ રિડક્શન, ચલો આ બાજુ એનોડ, આ બાજુ કેથોડ, કેરી યાદ રાખવાનું. કેથોડ બાજુ રિડક્શન થશે, આ બાજુ એનોડ, આ બાજુ કેથોડ, સમજાય પ્રમાણે. ઓકે. તો સમગ્ર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે. પ્રક્રિયા જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનનું ટ્રાન્સફર થશે, આ પ્લસ થશે, આ માઈનસ થશે, આ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થશે, કોપર વાળું જે કોપર વાળું પદ રહ્યું એ આના બાજુ આવશે. તો શું થશે? શરૂઆતમાં જે બે અશુદ્ધ કોપર હતા, શરૂઆતમાં કેવા હતા? અશુદ્ધ કોપર હતા, પરંતુ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ વિદ્યુત વિભાજક દ્વારા અને જે પ્લેટોન બેટરી જોડ્યું એના દ્વારા જે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય છે અને પૂર્ણ થઈને રિડક્શન ઉપર, આ જે કેથોડ ઉપર એટલે કે રિડક્શન ઉપર, રિડક્શન પ્રક્રિયા દ્વારા, રિડક્શન પ્રક્રિયા દ્વારા વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ, વિદ્યુત વિભાજક કોષમાં રસાયણનું જે રિડક્શન પ્રક્રિયાનું જ ઉલ્લેખ થાય છે કે રિડક્શન પ્રક્રિયાની મદદથી આપણને શુદ્ધ ધાતુ મળે છે. આપણે શુદ્ધ ધાતુ જોઈએ છે તો એ રિડક્શન પ્રક્રિયા દ્વારા જ મળે છે. તો આ બાજુ શું થશે? બંને અશુદ્ધ હતા અને આ પણ સોલ્યુશન વિદ્યુત વિભાજક હતું, પરંતુ અશુદ્ધ કોપર એ શુદ્ધ, એ આ બાજુ પણ અશુદ્ધ હતા, પરંતુ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થયા બેટરી દ્વારા એટલે આ પણ શુદ્ધ થશે અને આ ઇલેક્ટ્રોન જે શુદ્ધ થશે એ ઇલેક્ટ્રોન પણ આમાં જમા થશે. ચલો આ બાજુ જમા થયા અને CuSO4 નું સોલ્યુશન હતું તો કોપર એ પણ આના ઉપર જમા થશે એટલે લાસ્ટમાં આપણને શુદ્ધ રિડક્શન પ્રક્રિયા દ્વારા, રિડક્શન જે પ્રક્રિયા રહી એ રિડક્શન જે પ્રક્રિયા રહી એના ઉપર શુદ્ધ કોપર મળે છે. શુદ્ધ કોપર મળે છે. તો શુદ્ધ કોપર માટે જોતું હોય તો વિદ્યુત વિભાજક કોષ કોઈ બી ધાતુ માટે, એવું જરૂરી નથી કોપર માટે, તો કોઈ બી ધાતુ માટે જો શુદ્ધ જોતા હતો ધાતુ તો એના માટે વિદ્યુત વિભાજક કોષની જરૂર પડે છે. તો આ સમગ્ર પ્રક્રિયા થઈ. ત્યારબાદ સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ અને એલ્યુમિનિયમ,
સોડિયમ મેગ્નેશિયમ અને એલ્યુમિનિયમ. ચલો કોપરની તો વાત પૂરી થઈ. ત્યારબાદ સોડિયમ મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમની વાત કરીએ. તો ચલો તે વાત કરીએ. હવે ચલો સોડિયમની વાત કરીએ. સોડિયમ માટે શું કરશું? તો સોડિયમ માટે તો નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ લઈશું. સોડિયમ માટે નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ તો નીચેના ભાગમાં NaCl લેશું. આપણે જોયું પ્રમાણે એની મદદથી આપણને સોડિયમ અને ક્લોરીન, સોડિયમની શુદ્ધ ધાતુ મળશે રિડક્શન પ્રક્રિયા દ્વારા. ત્યારબાદ મેગ્નેશિયમની વાત કરી છે. તો મેગ્નેશિયમ લઈએ. મેગ્નેશિયમ સક્રિય અથવા તો આને બે વિદ્યુત ધ્રુવ મેગ્નેશિયમના જોતા હોય તો પણ ચાલે. તો મેગ્નેશિયમ શુદ્ધ ધાતુ જોતી હોય, મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષની મદદથી આપણે મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ પણ મળે છે. એ જ પ્રમાણે એલ્યુમિનિયમની પણ મળશે. તો આની મદદથી, આ વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષની મદદથી આપણને શુદ્ધ ધાતુ મળી શકે છે. ઓકે, તો વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ દ્વારા આ કઈ રીતે પ્રક્રિયા થાય છે એ પ્રક્રિયા માટે બે સિદ્ધાંત આપ્યા. માઇકલ ફેરાડે નામના વૈજ્ઞાનિકે આના માટે બે સિદ્ધાંત આપ્યા. તો માઇકલ ફેરાડે બે નિયમ આપ્યા. આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને માટે બે નિયમ આપ્યા. પ્રક્રિયા તો સમજી ગયા, પરંતુ એના માટે બે નિયમ આપ્યા હતા માઇકલ ફેરાડે. તો પહેલો નિયમ શું કહે કે પ્રવાહને કારણે, ચલો પ્રવાહ ચાલુ કરીએ ત્યારે વિદ્યુત વિભાજનીય દરમિયાન, આ વિદ્યુત વિભાજનીય રહ્યું એ દરમિયાન કોઈ પણ વિદ્યુત ધ્રુવ પર, આ બંને જે વિદ્યુત ધ્રુવ રહ્યા એના કોઈ પણ બંનેની અંદર થતી પ્રક્રિયાનો જથ્થો, આ પ્રક્રિયાની અંદર જે પ્રક્રિયા થાય છે એનો જે જથ્થો રહ્યો, આ બંને બાજુ જે જથ્થો રહ્યો એ વિદ્યુત વિભાજનીય એટલે કે આ જે પ્લેટો લીધી, વિદ્યુત વિભાજનીય અને વિદ્યુત વિભાજન, આ બંનેનું કમ્પેરિઝન કર્યું છે. આ જે પ્લેટો લીધી તે અને વિદ્યુત વિભાજનીય જે દ્રાવણ લીધું નીચેના ભાગમાં, વિદ્યુત વિભાજન લીધું, એ બંનેની કમ્પેરિઝન કરી છે. માંથી પસાર થતા વિદ્યુતના જથ્થાને, માંથી પસાર થતા વિદ્યુતનો જે જથ્થો હશે, આ જે રિડક્શન દ્વારા જે જથ્થો મળે છે, જે પસાર થઈ અને રિડક્શન દ્વારા જે જથ્થો મળે છે એ સમપ્રમાણમાં હોય છે. આ બંને જે રહ્યા વિદ્યુત ધ્રુવની મદદથી જે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થશે એ, અને વિદ્યુત વિભાજનીય જે દ્રાવણ રહ્યું તેની મદદથી જે વિદ્યુત ધ્રુવ પર વિદ્યુતનો જથ્થો મળે છે, જે ધાતુ મળે છે એ ધાતુ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તો સીધી વાત છે કે આ બંને અને આ સમપ્રમાણમાં હોય. ત્યારબાદ બીજો નિયમ શું કીધું કે વિદ્યુત વિભાજનીય દ્રાવણમાંથી વિદ્યુતનો સમાન જથ્થો, આ વિદ્યુત વિભાજનીય દ્રાવણની વાત કરી. હવે પહેલા વિદ્યુત ધ્રુવની વાત કરી, હવે વિદ્યુત વિભાજનીય દ્રાવણમાંથી વિદ્યુતનો સમાન જથ્થો એટલે કે કોપર આના ઉપર છે અને સલ્ફર આના ઉપર આવ્યા, કોપર આની ઉપર જશે અને સલ્ફર આના ઉપર જશે, એટલે કે સમાન જથ્થો પસાર કરતા જુદા જુદા પદાર્થમાંથી, એટલે કે જુદા જુદા પદાર્થ એટલે કે કોપરમાંથી મુક્ત થયેલ જથ્થાઓ મુક્ત થશે. આ રિડક્શન, આ ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે મુક્ત થશે, મુક્ત થયેલ જથ્થાઓ એ તેમના રાસાયણિક તુલ્યભાર એટલે કે સમગ્ર પ્રક્રિયાની વાત કરી કે આના દ્વારા જે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થશે અને વિદ્યુત વિભાજનીય દ્વારા જે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થશે, એટલે કે જે સમગ્ર પ્રક્રિયા એ કોને બરાબર હોય છે? સમગ્ર પ્રક્રિયા એ ધાતુનું પરમાણુ દળ, એટલે જે ધાતુ લીધી, જેને કે આપણે કોપર લીધી હતી, કોપરનું પરમાણુ દળ હોય તો બે ધાતુ લીધી તો Cu2 થશે. તો Cu2 માટે 68 હોય. તો જે ધાતુ લીધી એ ધાતુનું પરમાણુ દળ હોય ભાગ્યા ધન આયનમાંથી રિડક્શન કરતા જરૂરી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને સમપ્રમાણમાં હોય છે. હવે જે ઇલેક્ટ્રોન, આ ધન આયન દ્વારા જે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થાય છે તો ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હશે? જાણે કે આના રિડક્શનનું મૂલ્ય જાણે કે લખીએ તો 2 ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરીએ તો એ બંને સમપ્રમાણ છે. જે સમગ્ર પ્રક્રિયા એ ધાતુનું જે પરમાણુ દળ હશે અને જે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરશું એ બંને એકબીજાના સમપ્રમાણમાં હશે એમ કહેવાની વાત કરે છે. આપણે કોપરનું રિડક્શન પ્રક્રિયા થાય છે
તેનું મૂલ્ય દેખ્યું નહીં, તો ચલો જે સમજી લઈએ. તો આવા બે નિયમ આપ્યા હતા. આપણે રિડક્શન પ્રક્રિયા લખી નથી તો એ લખી દઈએ. ચલો, કોપરની અંદર કયા પ્રકારની રિડક્શન પ્રક્રિયા અને કઈ પ્રકારની ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થાય છે. તો ચલો ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા લખીએ. આ બાજુ એનોડ હતું કોપર ધાતુ, આ બાજુ શું હતું એનોડ, આ બાજુ કેથોડ. તો કેવી હતી કોપર ધાતુ તો હતી જ, આ બાજુની જ વાત કરું છું. તો કોપર ધાતુ તો હતી જ, એમાંથી Cu+2 ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થશે એટલે એક્વાયર્ડ સોલ્યુશન બન્યું, ટ્રાન્સફર થશે, બે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરવા પડે. ઓકે, ત્યારબાદ રિડક્શન પ્રક્રિયા કોપર શુદ્ધ ધાતુ હતી, એ અશુદ્ધ ધાતુ હતી, એની મદદથી બે Cu+2 એક્વાયર્ડ બનશે અને બે ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડશે. આ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા એ જ પ્રમાણે રિડક્શન પ્રક્રિયા લખી. તો Cu+2 એકવાસ તો હતા, બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે, ઇલેક્ટ્રોન બે મેળવશે 1 મોલ માટે. ઓકે, તો કેવી મળી કોપર શુદ્ધ ધાતુ મળી. તો ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા આ પ્રમાણે થશે. ઓકે, ત્યારબાદ આપણે રેડોક્સ પ્રક્રિયા લખીએ. ચલો, ત્યારબાદ હવે ચલો આની મદદથી રેડોક્સ પ્રક્રિયા લખીએ. ઓક્સિડેશન અને રિડક્શનની મદદથી રેડોક્સ પ્રક્રિયા એ લખી દેવાની આપણી રીતે. તો કોપરની મદદથી ઉદાહરણ સમજાવ્યું, પ્લેટિનમ જે ઉદાહરણ સમજાવ્યું એ એની જરૂર નથી, ફક્ત એ સમજાવવા પૂરતું હતું. તો કોપરનું ઉદાહરણ લખવાનું, એનો સિદ્ધાંત લખવાનો, રિડક્શન અને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા લખવાની. ત્યારબાદ બે નિયમ આપ્યા માઇકલ ફેરાડે, તો બે નિયમ લખવાના. ત્યારબાદ કઈ ટાઈમે, હવે શરૂઆતમાં તો જુદી જુદી પદ્ધતિ હતી. તો શરૂઆતમાં બહુ જૂની પદ્ધતિ હતી અને હાલમાં લેટેસ્ટ પદ્ધતિ આવી. તો બે પદ્ધતિઓ છે. તો શરૂઆતમાં શું કરતા હતા, તો ચલો તે જોઈએ. તો માઇકલ ફેરાડેના સમય દરમિયાન, માઇકલ ફેરાડે હતો એ ટાઈમે સમય દરમિયાન અચળ પ્રવાહનો સ્ત્રોત પ્રાપ્ત થતો નહોતો. જે અચળ પ્રવાહ રહ્યો, આ જે ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા જે ટ્રાન્સફર થાય એ અચળ પ્રવાહનો સ્ત્રોત પ્રાપ્ત નહોતો થતો. તો એ તમે શું કરતા હતા, કુલોમીટર મૂકતા હતા. આ જે બેટરી હતી કુલોમીટર મૂકતા હતા. એટલે કે પ્રમાણિત વિદ્યુત વિભાજનીય કોષ લેતા હતા. આ જે વિદ્યુત ધ્રુવ રહ્યા એનું મૂલ્ય ફિક્સ હતું. ઓકે, જે આની મૂલ્ય હવે અલગ અલગ થશે એટલે આપણને સારા એવા પ્રમાણમાં કોપર ધાતુ મળતી હતી. તો શરૂઆતમાં પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવ લીધા હતા. હવે પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવ લઈએ તો એની મદદથી સારા પ્રમાણમાં શુદ્ધ ધાતુ મળે નહીં. તો આ જે માઇકલ ફેરાડે નામના વૈજ્ઞાનિકે જે શોધ કરી હતી અને એની મદદથી જે વિદ્યુત વિભાજનીય કોષ હતો તેની મદદથી સારા પ્રમાણમાં આપણને ધાતુ મળતી નથી. તો એ પ્રક્રિયા લુપ્ત થઈ ગઈ. ત્યારબાદ હવે નવી પદ્ધતિ આવી. તો શું કીધું, જે ધાતુના નિરપેક્ષ અથવા વપરાયેલા જથ્થામાંથી પસાર થતા વિદ્યુત પ્રવાહના જથ્થા પરથી ગણાતી, આ વિદ્યુત પ્રવાહ જે પસાર થયો એના જથ્થા ઉપરથી ગણાતી હતી. પરંતુ તે પ્રક્રિયાની મદદથી આપણને સારા પ્રમાણમાં શુદ્ધ ધાતુ મળતી નથી. તો એ પ્રક્રિયા, એ જે પદ્ધતિ હતી એ લુપ્ત થઈ ગઈ. ત્યારબાદ નવી પદ્ધતિ આવી. તો એ પદ્ધતિ શું છે, Q બરાબર IT. આવું એક સૂત્ર આપ્યું. I બરાબર કેવા કે અચળ પ્રવાહ, T બરાબર, તો T બરાબર કે સેકન્ડમાં માપવાનું. હવે ચલો અચળ પ્રવાહ રાખીએ. તો આ જે રિડક્શનનું મૂલ્ય રહ્યું, રિડક્શન વિદ્યુત ધ્રુવ રહ્યું, તો એના ઉપર આપણને સારા પ્રમાણમાં વિદ્યુત ધ્રુવની મદદથી
આપણને સારા પ્રમાણમાં શુદ્ધ ધાતુ મળે છે. ઓકે, તો આ સમીકરણ એના માટે સમીકરણ આપ્યું કે Q બરાબર IT. અચળ પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે છે. હવે પ્રવાહ ગમે તેટલો પસાર કરીએ તો આપણને સારા પ્રમાણમાં શુદ્ધ ધાતુ મળે છે. તો એમાં I બરાબર શું છે? Q બરાબર IT. તો I શું છે? કે અચળ પ્રવાહ, T એટલે કે સેકન્ડ. તો આને સાબિત કરીએ. જે ઓક્સિડેશન અથવા રિડક્શન માટે જરૂરી વિદ્યુતના જથ્થાનો આધાર વિદ્યુત ધ્રુવ પ્રક્રિયાની તત્વ યુગ્મિતિ ઉપર આધાર રાખે છે. એટલે કે જે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા થાય છે એ પ્રક્રિયાની મદદથી જે વિદ્યુત ધ્રુવ રહ્યા એ વિદ્યુત ધ્રુવની તત્વ યુગ્મિતિ એટલે કે જે આ વિદ્યુત ધ્રુવ રહ્યા એ કયા પ્રકારના છે, કયા પ્રકારના ગુણધર્મ ધરાવે છે, કોની સાથે જોડી છે, એને શું કહીશું? તત્વ યુગ્મિતિ. તો એ તત્વ યુગ્મિતિ ઉપર આધાર રાખે છે. કેમ કીધું? ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન નું મૂલ્ય તત્વ યુગ્મિતિ પર આધાર રાખે છે. ઉદાહરણ તરીકે હવે શું લઈએ? ઉદાહરણ તરીકે આપણે જે કોપરનું લીધું એની મદદથી હવે ચલો કયા લીધા? સિલ્વર. તો ચલો હવે સિલ્વર લઈએ. સિલ્વર લીધા તો આ બાજુ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થશે, આ બાજુ રિડક્શન પ્રક્રિયા થશે. તો એની તત્વ યુગ્મિતિ પર આધાર રાખશે. ઓકે, પરંતુ આપણને જે ધાતુ મેળવવી છે, શુદ્ધ ધાતુ મેળવવી છે, તો એ ફક્ત રિડક્શન નું મૂલ્ય પરથી આવે છે. તો રિડક્શન પ્રક્રિયા લખીએ. તો આની મદદથી રિડક્શન પ્રક્રિયા કે Ag+2 એક્વાયર્ડ સોલ્યુશન હતું એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવી અને Ag શુદ્ધ ધાતુ મળી ગઈ. આ રિડક્શન પ્રક્રિયા લખીએ એના માટે કોપર આપણે સિલ્વર માટે. ત્યારબાદ શું કીધું કે 1 મોલ સિલ્વર આયન રિડક્શન માટે 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે. હવે ચલો શું કર્યું? હવે આ કેટલું મૂલ્ય મળે છે? હવે આ બાજુ જે શુદ્ધ ધાતુ મળે છે, હવે ધાતુ કેળવી છે. હવે ધાતુની જાણો કે જથ્થો તો મળે, એ જથ્થો કેટલો મળે? તો એના માટે ગણતરી કરીએ. ચલો ધાતુ મળે છે પણ એ કેટલો મળે છે એ સમજીએ. કેટલો ગ્રામ, કેટલો કિલોગ્રામ મળે છે એ જાણવું જરૂરી છે. તો એના માટે 1 મોલ જ ગણીએ. ચલો ફક્ત 1 મોલ ગણીએ અને જેટલો મળતો હોય એના ગુણાકાર કરી દેવાના. તો 1 મોલ માટે તો ચલો કોપર આપણે સિલ્વર માટે 1 મોલ વિદ્યુતનો જથ્થો વિદ્યુત ધ્રુવ પર જથ્થો કેટલો મળે છે એની ગણતરી કરીએ. ચલો તો 1 મોલ સિલ્વર આયનના રિડક્શન માટે 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે. હવે ચલો રિડક્શન પ્રક્રિયા લખી દી તો પાછી લખીએ. ચલો Ag+2 એક ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરશે એટલે 1 મોલ આપણને આ કેટલી મળી? ફક્ત 1 મોલ જ. 1 મોલ સિલ્વર ધાતુ આપણને મળી ગઈ. તો 1 મોલ સિલ્વર ધાતુ માટે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડી? તો કે એક જ. 1 મોલ માટે એક જ. તો ચલો આને બરાબર કરી દઈએ. 1 મોલ માટે કેટલા? તો કે 1 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે છે. હવે મોલ માટે સૂત્ર કયું હતું? ગ્રામમાં, એટલે એના માટે એને કહીશું Na ગુણ્યા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા માટે કેટલી હતી એ પણ મૂલ્ય ફિક્સ જ હોય કે 1.60 21 ગુણ્યા 10⁻⁹ કુલમમાં મપાશે. વિદ્યુતનો જે જથ્થો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે રિડક્શન ધ્રુવ પર, તો એ કુલમમાં મપાય છે. હવે Na છે તો એનું મૂલ્ય પણ ફિક્સ જ હોય. એક અણુનું મૂલ્ય કેટલું? તો એનું માટે 0.2 ગુણ્યા 10⁻⁻23 આ મોલમાં મપાશે ગુણ્યા 1.60 21 ગુણ્યા 10⁻⁹. આ કુલમમાં આવ્યું નથી, આ ઇલેક્ટ્રોન નથી, પરંતુ સમગ્ર પ્રક્રિયા નહીં એ કુલમમાં છે. ઓકે, તો ચલો તો એની મદદથી કેટલો મળશે? આનો ગુણાકાર કરીએ તો 96,487
કુલમ ઇન્ટુ મોલ ઇન્વર્સ. ઓકે, કુલમ ઇન્ટુ મોલ ઇન્વર્સ. તો આ મળ્યું. ચલો હવે આ સમગ્ર 1 મોલ માટે ખાલી કોપર આપણે સિલ્વર માટે 1 મોલ જ ખાલી 1 મોલ મેળવવું હોય, 1 મોલ ખાલી આપણને વિદ્યુતનો જથ્થો મેળવવો હોય તો એના માટે 96487 કુલમ મોલ જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવો પડે તો એની મદદથી આપણને 1 મોલ મળશે. પરંતુ આ તો હતું F એટલે કે ફેરાડે અચળાંક. તો 1 ફેરાડે કેટલો 1 મોલ સિલ્વર ધાતુ મેળવવા માટે 1 મોલ ફેરાડે પસાર કરીએ તો આપણને શુદ્ધ ધાતુ 1 મોલ મળે છે. તો ચલો સાબિત થઈ ગયું. ત્યારબાદ શું કીધું છે? તો એ જ રીતે બીજા 2 ઉદાહરણ લીધા છે. તો એ જ પ્રમાણે હવે ચલો, તો સિલ્વર માટે ખબર પડી ગઈ કે સિલ્વર માટે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા ટ્રાન્સફર થશે? 1 મોલ માટે 1 જ ઇલેક્ટ્રોન. પછી કોપર માટે આપણે રિડક્શન પ્રક્રિયા લીધી તો 2 મોલ 2 ઇલેક્ટ્રોન. 1 મોલ મેળવવા માટે 2 ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરીશું. તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરીશું તે યાદ રાખવું જરૂરી છે. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? તો કે કોપર માટે 2, પછી આપણે જોઈએ સિલ્વર માટે તો કે 1, મેગ્નેશિયમ માટે તો કે 2 અને એલ્યુમિનિયમ માટે તો કે 3. આ બધું યાદ રાખવું જરૂરી છે. આ યાદ રાખશો તો ખબર પડશે, તો ગુણાકાર આપણે ગણતરી કરવામાં આસાન રહેશે. અને એનું રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય યાદ રાખવું જરૂરી છે. રિડક્શન પ્રક્રિયા કેવી થાય છે તે બી યાદ રાખવું જરૂરી છે. તો ચલો હવે આ કોપર લીધી, સિલ્વર લીધી, એની જગ્યાએ હવે આપણે મેગ્નેશિયમ લઈએ. તો મેગ્નેશિયમની રિડક્શન પ્રક્રિયા કેવી થશે? મેગ્નેશિયમ માટે રિડક્શન પ્રક્રિયા તો મેગ્નેશિયમ 2 ઇલેક્ટ્રોન એકવાસ માટે 2 ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરીશું ત્યારે આપણે મેગ્નેશિયમ શુદ્ધ ધાતુ મળે છે. એ જ પ્રમાણે હવે એલ્યુમિનિયમ માટે લખીએ તો એલ્યુમિનિયમમાં 3 મોલ એકવાર સોલ્યુશન કરશું તો 3 ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરીશું તો ફક્ત 1 મોલ મેગ્નેશિયમ માટે 2 ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરીશું તો 1 મોલ આવશે, અને એલ્યુમિનિયમ માટે 3 મોલ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરીશું તો જ 1 મોલ આવશે. ઓકે, તો આના માટે 2 મોલ અને આના માટે 3 મોલ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરીએ અને અચળ વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીએ અને એને સેકન્ડમાં માપીએ તો એની મદદથી આપણને એની કેટલો વિદ્યુત ધ્રુવ પર કેટલી ધાતુ મળશે, કેટલી શુદ્ધ ધાતુ મળશે તે મળી જાય. તો આ થિયરી પૂરી થાય છે એના મદદથી. ત્યારબાદ શું કીધું છે લાસ્ટમાં કે ધાતુના વ્યવહારિક ઉત્પાદનમાં 5000 એમ્પિયર જેટલો ઊંચો પ્રવાહ ઉપયોગમાં લેવાય છે. 5000 એમ્પિયર જેટલો આ જે વિદ્યુત પ્રવાહ રહ્યો I બરાબર 5000, આ ભાઈ વિકલ્પમાં પૂછી શકે એમ્પિયર જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીએ તો સારા પ્રમાણમાં આપણને શુદ્ધ ધાતુ મળે છે. અને આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અથવા તો ઉદ્યોગમાં સારા પ્રમાણમાં જો આપણે જે શુદ્ધ ધાતુ મેળવવી હોય તો 5000 એમ્પિયર જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવો તો આપણને શુદ્ધ ધાતુ મળે છે સારા પ્રમાણમાં. જેટલો ઊંચો પ્રવાહ પસાર કરીએ તો એની અંદર જે કેટલી સેકન્ડની અંદર ગણવામાં આવે છે? હવે ગણવું તો પડે કે કેટલી સેકન્ડ, ટાઈમ કેટલો લાગે છે. હવે એક દિવસમાં કેટલો ટાઈમ લાગે તો કેટલી ધાતુ મળે તો ટાઈમ તો ગણવો જ પડે છે. ટાઈમ ઇઝ મની. તો ચલો ટાઈમ કેટલો થાય છે કે 0.518 ફેરાડે જેટલું સેકન્ડ પ્રતિ સેકન્ડમાં પસાર કરીએ. સેકન્ડ લખી નાખે તો ભૂલ થશે. સેકન્ડ જેટલો પ્રવાહ પસાર કરીએ, આ 5000 એમ્પિયર જેટલો પ્રવાહ અને 0.5 જેટલો પ્રતિ સેકન્ડે કરીએ તો Q બરાબર ગણી દેવાનું ડાયરેક્ટ. તો Q બરાબર કેટલા થશે ગણી લેવા. તો આ ઉદ્યોગ માટે જો વિકલ્પમાં પૂછાય ઉદ્યોગ માટે તો 5000 એમ્પિયર અને પ્રતિ સેકન્ડ કેટલું તો 0.518. આ બંને ગુણાકાર કરશો તો તેટલો આપણને વિદ્યુત પ્રવાહ તો તેની મદદથી શુદ્ધ ધાતુ મળે છે. ત્યારબાદ એક દાખલો આપે છે. તો આ થિયરી પૂરી થઈ. ઓકે, તો દાખલો આપ્યો છે એના પહેલા આપણે સમજી લઈએ, એક થિયરી પાછી એકવાર સમજી લઈએ. કે
જે પોઈન્ટ કરીને સમજાવે છે આ થિયરી બહુ સિમ્પલ છે જો આ થિયરી ખબર નહીં પડે તો એના પરથી એની નિપજનું મૂલ્ય પાછળ એક થિયરી આવે છે નિપજની એ પણ ખબર નહીં પડે જો પ્રક્રિયા કઈ રીતે થાય છે એ ખબર ના પડે તો એની નિપજની કઈ રીતે ખબર પડે તો એ થિયરી એકવાર પાછી સમજાવી દઉં છું તો શું કરવાનું એક બીકર લેવાનું વિદ્યુત વિભાજનીય કોષમાં એક બીકર લેવાનું એ બીકરની અંદર બે વિદ્યુતની પટ્ટી લેવાની બે પટ્ટીની અંદર આ બાજુ ઓક્સિડેશન થશે આ બાજુ રિડક્શન એટલે કે એનોડ ને કેથોડ આ બાજુ કેરી યાદ રાખવાનું કેથોડ ઉપર રિડક્શન પ્રક્રિયા નીચેના ભાગમાં જે રહ્યું એને કહીશું વિદ્યુત વિભાજન હવે કોપર માટે તો કે કોપર વિદ્યુત CuSO4 નું સોલ્યુશન લેવાનું એલ્યુમિનિયમ માટે તો એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ નું એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ નું મેગ્નેશિયમ માટે તો મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ નું ઓકે તો જુદા જુદા વિદ્યુત વિભાજન માટે વિદ્યુત ધ્રુવ માટે જુદા જુદા વિદ્યુત વિભાજન લેવા પડે તો કોપર માટે CuSO4 લીધા આપણે તો Cu એમાં એક પ્લસ માઇનસ કે આયોનિક બંધથી જોડાયેલા હતા તો પ્લસ વાળું પદ માઇનસ તરફ અને માઇનસ વાળું પદ આજી બાજુ માઇનસ આવશે એ માઇનસ વાળું પદ પ્લસ બાજુ આકર્ષાશે અને સમગ્ર પ્રક્રિયા થશે જે એનોડ વાળી પ્રક્રિયા રહી જે એનોડ વાળો વિદ્યુત ધ્રુવ રહે તેનું પીગળન થશે અને ઓગાળેલું વિદ્યુત વિભાજન નીચેના ભાગમાં લઈશું આયોનિક બંધથી જોડાયેલા છે ઓકે તો આ સમગ્ર પ્રક્રિયા થઈ તેને એક બેટરી વડે જોડવાની પ્રવાહ ચાલુ કરશું ત્યારે પ્રક્રિયા થશે ઓકે ત્યારબાદ એની મદદથી રિડક્શન પ્રક્રિયા અને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા લખવાની ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા લખવાની અને રિડક્શન જે પ્રક્રિયા થાય છે જે વિદ્યુત ધ્રુવ એની મદદથી આપણને શુદ્ધ ધાતુ મળે છે એનોડ ઉપરથી મળતી નથી તો રિડક્શન પ્રક્રિયા લખવાની ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા લખવાની ત્યારબાદ બે નિયમ આપ્યા હતા તો બે નિયમ લખવાના એ સમગ્ર પ્રક્રિયાવાળા અને જુદી જુદી પ્રક્રિયાથી દ્વારા બે નિયમ આપ્યા હતા તો બે નિયમ લખવાના ત્યારબાદ જૂની પદ્ધતિ માઇકલ ફેરાડેના ટાઈમે અચળ પ્રવાહ પસાર કરતા હતા અને એની પદ્ધતિ એક જુદી પદ્ધતિ હતી તો એ જુદી પદ્ધતિમાં શું કરતા હતા કે પ્રમાણિત કુલમમાં માપતા હતા પ્રમાણિત વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ લેતા હતા શરૂઆતમાં પ્રમાણિત વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ લેતા હતા ત્યારબાદ હવે નવી પદ્ધતિ લાવી તો સમીકરણ એનું શું થયું Q બરાબર IT ઓકે તો સમીકરણ Q બરાબર IT તો એની મદદથી 1 મોલ માટે આપણે ગણ્યું તો 1 મોલ માટે કેટલા તો 1 ફેરાડે પસાર કરીએ ફેરાડેનું મૂલ્ય 96487 ફેરાડેનું મૂલ્ય 96500 છે પરંતુ આપણે 96487 મળે છે એટલે નજીકના ભાગમાં મળે છે એટલે 1 ફેરાડે પસાર કરો તો 1 મોલ માટે મળતું હતું હવે જો જુદા જુદા માટે મેળવવું હોય તો એને 1 ફેરાડે વડે ગુણી દેવાના હવે જાણે કે 5000 માટે જોઈતું તો 5000 વડે ગુણી દેવાનું તો એનું મૂલ્ય 5000 માટે કેટલું થશે એ મૂલ્ય મળી જાય છે એ કુલમમાં મપાય છે ત્યારબાદ મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમ અને સોડિયમ માટે આપણે ગણ્યું તો એના માટે જુદા જુદા મૂલ્ય થાય છે ઓકે તો આ સમગ્ર પ્રક્રિયા થઈ અને લાસ્ટમાં શું થયું કે 5000 એમ્પિયર જેટલો અને 0.518 પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો પસાર કરીએ તો એ આપણને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અથવા તો પ્રયોગશાળામાં પસાર કરીએ તો સારા પ્રમાણમાં શુદ્ધ ધાતુ મળે છે એ જોયું તો આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને પાછું સમજાવી દીધી ત્યારબાદ આ થિયરી સારી છે તૈયાર કરવી જરૂરી છે ત્યારબાદ લાસ્ટમાં એક દાખલો આપે છે તો ચલો દાખલો જોઈ લઈએ આ રાખું છું चलो दाखलो देखी लीजिए तो दाखला में शू कीधु छे CuSO4 નું દ્રાવણ चलो CuSO4 નું લીધું છે CuSO4 નું દ્રાવણ આ પ્લસ આ માઈનસ થશે પ્લસ વાળો પદ આમાં કા માઈનસ વાળો પદ આમાં કા એને બેટરી વડે જોડ્યા બે વિદ્યુત ધ્રુવ લીધા ઓકે તો કયા વિદ્યુત ધ્રુવ લીધા તો કે કોપર ના બે વિદ્યુત ધ્રુવ લીધા આ બાજુ એનોડ અને આ બાજુ કેથોડ એટલે ઓક્સિડેશન થશે આ બાજુ રિડક્શન કેરી याद જ રાખવાની કેરી ખાવાની કેરી કેથોડ ઉપર રિડક્શન શું થયું કેથોડ ઉપર રિડક્શન તો ચલો આપણને જે શુદ્ધ ધાતુ મેળવવાની કીધી ત્યારબાદ શું આપ્યું છે ચલો સિદ્ધાંત પર મૂકી દઈએ એના માટે CuSO4 શરૂઆતમાં શું આપ્યું છે ત્રણ વસ્તુ આપી છે तो एक द्रावण कई लीधु विद्युत विभाजक क्या लीधा तो CuSO4 विद्युत विभाजक एक वस्तु आपी है तो चलो शू कीधु छे
વિદ્યુત વિભાજક કયા તો કે CuSO4 બીજું વાળું છે કે t બરાબર 10 મિનિટ આપ્યું છે અને I નું મૂલ્ય આપ્યું છે I નું મૂલ્ય કેટલું આપ્યું છે 1.5 એમ્પિયર चलो तो समीकरण શું હતું q બરાબર IT q એટલે કે એમ્પિયર માં આ ચલો એમ્પિયર માં જ આપે છે ઘણીવાર મેગા એમ્પિયર માં પણ આપ્યું હોય તો મેગા એમ્પિયર માંથી એમ્પિયર માં ફેરવવા પડે તો આ તો હાલ જ છે એમ્પિયર માં એટલે લખી દઈશું ડાયરેક્ટ તો 1.5 ગુણ્યા t કેટલા 10 મિનિટ આપી છે પરંતુ આપણે સેકન્ડ માં ગણતા હતા તો ચલો મિનિટ ને સેકન્ડ માં ફેરવવા હોય તો 10 ગુણ્યા मिनिट ने 60 मिनिट 60 सेकंड એટલે સેકન્ડ માં ફેરવાઈ ગયું તો 600 સેકન્ડ t બરાબર કેવા છે 600 તો 600 લખી દીધા તો આનું મૂલ્ય કેટલું આવ્યું 900 કુલમ ચલો q નું મૂલ્ય આવી ગયું તો ચલો q નું મૂલ્ય મેળવી દીધી કે 900 સેકન્ડ ઓકે શરૂઆતમાં ગણિત લેવાનું આટલું મૂલ્ય તો આપણે શું પૂછ્યું છે એ દેખ્યા વગર શરૂઆતમાં ગણિત લેવાનું જો એનો કેટલો પ્રવાહ પસાર થાય છે એ ગણી લીધું ત્યારબાદ આ જે વિદ્યુત વિભાજક કોષ લીધો તો વિદ્યુત વિભાજની અંદર રિડક્શન પર વિદ્યુત ધ્રુવ પરથી આપણને વિદ્યુત ધાતુ મળે છે તો રિડક્શન પ્રક્રિયા કઈ થશે કારણ કે આપણે કેટલી ધાતુ મળે છે તે ગણવું હોય તો કેટલી તો ગણીએ ચલો કેટલી ધાતુ ગણવી હોય તો રિડક્શન પ્રક્રિયાની મદદથી મળે છે તો રિડક્શન પ્રક્રિયા તો આપણને યાદ હતી કોપર માટે એકવાર સોલ્યુશન લઈએ બે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરીએ એટલે આપણને શુદ્ધ ધાતુ મળી જાય ચલો કોપર શુદ્ધ ધાતુ મળી ગઈ તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કર્યા તો કે બે ઇલેક્ટ્રોન ચલો બે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કર્યા તો એને યાદ જ રાખવાનું કે 1 ફેરાડે વડે ગુણી દેવાના તો 2 ગુણ્યા કેટલા 1 ફેરાડે ગુણવાના એટલે કે 96,487 તો આનું મૂલ્ય આવી જશે ઓકે ત્યારબાદ હવે શું કીધું ઇલેક્ટ્રોન ગણી લેવાના કે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થશે આ ઇલેક્ટ્રોન માટે છે ઓકે તો આ કેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન પસાર થાય છે તો એને લાસ્ટમાં શું માંગ્યું છે તો કેથોડ ઉપર નિર્પીત થયેલ કોપરનું દળ કેટલું કોપરનું દળની વાત કરી છે તો લાસ્ટમાં શું માંગ્યું છે ચલો આપણે q નું મૂલ્ય મેળવ્યું કે 600 કુલમ ઇલેક્ટ્રોનનું મેળવ્યું 2 ગુણ્યા 96,487 તો કેથોડ ઉપર કેટલું નિરપેક્ષ થતું દળ થશે તો નિરપેક્ષ થતું દળ ગણવું હોય તો માઇકલ ફેરાડેના બે નિયમ આપ્યા હતા તો બે નિયમની મદદથી બે નિયમ આપ્યા હતા તો એમાં બીજો નિયમ હતો તો બીજા નિયમમાં ગણ્યું કે એનું દળ માટે એક સૂત્ર આપેલું તો સૂત્ર શું હતું કે પરમાણુ ધાતુનું પરમાણુ દળ ગુણ્યા ધાતુનું પરમાણુ દળ ગુણ્યા રિડક્શન પામેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બીજા નિયમમાં દેખ્યું તો આવું સૂત્ર તે સૂત્ર લખી દીધું પરંતુ દળ રહ્યું એ દળમાં કેટલી ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય છે કેટલી ઊર્જા ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા પસાર કરીએ છીએ તો એનો પણ ગુણાકાર આવશે ઓકે તો ધાતુનું દળ તો 68 થશે કોપર માટે ત્યારબાદ પરમાણુ દળ અને એના ગુણાકારમાં લખવું જરૂરી છે કે કેટલું ટ્રાન્સફર થાય છે એ તો લખવું જરૂરી જ છે કે ઓકે પરમાણુ દળ ગુણ્યા કેટલા 900 કુલમ લખવું જરૂરી છે જેમ કે બેટરી દ્વારા કેટલો પ્રવાહ પસાર કરીએ છીએ તો પ્રવાહ લખવા તો પડે કુલ પ્રવાહ કેટલી સેકન્ડમાં માપ્યો તો એ પ્રવાહ લખવાનો ગુણ્યા ઇલેક્ટ્રોન રિડક્શન પામેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા તો ઇલેક્ટ્રોન તો કેટલા પામેલા 2 એને ફેરાડે વડે ગુણી દેવાના તો 2 ગુણ્યા 96,487
ચલો ગુણાકાર કરી દઈએ તો આપણને એની મદદથી કેથોડ ઉપર કેટલું નિરપેક્ષ થયેલું દળ મળશે તો 0.2938 ગ્રામ આ કેથોડ ઉપર કેટલું નિરપેક્ષ દળ થશે કેટલું દળ મળી ગયું તો કેટલું 2938 ગ્રામ જેટલો નિરપેક્ષ દળ કેટલું થશે 29.02938 જેટલો આપણને તો એની મદદથી કેટલું દળ મળી ગયું તો આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દ્વારા ગણી તો ચાલો દાખલો એકવાર ફરીથી દેખીએ તો દાખલામાં 3 રકમ આપી છે t નું મૂલ્ય આપી દીધું મિનિટમાં તેને સેકન્ડમાં ફેરવી દીધા ત્યારબાદ i નું મૂલ્ય આપી દીધું અને વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ કયો લીધો CuSO4 નું લીધું તો CuSO4 ની મદદથી આપણને આકૃતિ દોરી આ દોરવાની જરૂર નથી એક્ઝામમાં જો લખવું દૂર બી હોય તો દોર દેવાની તો i નું મૂલ્ય લખ્યું તો એની મદદથી q નું મૂલ્ય મેળવ્યું આપણે 1.5 × 600 કર્યા તો 900 કોલમ જેટલું વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીએ તો આપણને ધાતુ શુદ્ધ મળે છે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કર્યા તો એ રિડક્શન પ્રક્રિયાની મદદથી મળશે તો રિડક્શન પ્રક્રિયામાં 1 ફેરાડે ગણિતું આપણે તો 2 ઇલેક્ટ્રોન પ્રક્રિયામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરીએ આ 2 ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર કરીએ કોપર માટે તો ચલો 2 ગુણ્યા 1 માટે તો ખબર છે કે 96487 એનો ગુણાકાર કર્યો પરંતુ આપણે નિરપેક્ષ દળ પૂછ્યું હતું કેથોડ ઉપર જે પ્રક્રિયા થાય છે એનોડ ઉપર ઘણીવાર એનોડ પર લખેલું હોય એનોડ માટે પણ લખ્યું હોય ચલો એનોડ લખેલું હોય તો એનોડ માટે એનોડની પ્રક્રિયા લખવી જરૂરી છે ઓકે તો આપણને કેથોડ માટે પૂછ્યું તો ધાતુ એના માટે શું કીધું નિરપેક્ષ દળ બરાબર ધાતુનું પરમાણુ દળ તો જો કેથોડ માટે પૂછ્યું હોય કેથોડ માટે હા એનોડ માટે પૂછ્યું હોય તો ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા લખશું જો કેથોડ માટે પૂછ્યું છે તો રિડક્શન પ્રક્રિયા લખી તો ધાતુનું પરમાણુ દળ ગુણ્યા રિડક્શન પામેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા તો 68 ગુણ્યા 900 કુલમ આ સૂત્ર બીજો નિયમ રકમ લખી દીધી અને એની મદદથી 0.02938 ગ્રામ જેટલો કોપર માટે પસાર કરીશું ગ્રામ જેટલો આપણને ધાતુ મળશે કેટલા ગ્રામ 0.02938 આ શેના માટે તો ફક્ત 1 મોલ માટે છો 1 મોલ માટે 1 મોલ પસાર કરીશું તેના માટે 0.02938 હવે જુદો જુદો પ્રવાહ પસાર કરી તેના માટે જુદું જુદું હશે ઓકે ઘણીવાર અમે કોપરની જગ્યાએ સોડિયમ મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમ આપ્યું હોય તો એના પરમાણુ દળ અને રિડક્શન પ્રક્રિયા ખબર હોય તો આપણને સીધું જ એની દાખલો આવડી જાય ઓકે